संधान को आपण मानकु स्वागत करूछि मु नमिता। एई चैनल समस्त संवाद तथ्य भित्तिक एवं सत्य उपर आधारित। तेणु आपण माने एई चैनल देखंतु एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। जलेश्वर बीजेडी नेतृत्व विरोध में शक्ति प्रदर्शन कले असंतुष्ट बीजेडी नेता। एठारे बीजेडी संभवतः दुई फाड़ होइछि। मंत्री अश्विनी कुमार पात्रों को हटाइबा पाई संकल्प समावेश कले असंतुष्ट बीजेडी नेता। जलेश्वर निर्वाचन मंडली रे तेजिला बीजेडी रो गोष्ठी कंदल। संकल्प समावेश नाम रे शक्ति प्रदर्शन कले असंतुष्ट बीजेडी नेता ब्रजमोहन प्रधान। जलेश्वर नेतृत्व परिवर्तन पाई समांतराल भावे एई संकल्प समावेश होइछि। 2024 निर्वाचन पूर्व बीजेडी को घारिलाणी दलीय गोष्ठी कंदल, जहाँ आज 27तम बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस रे जलेश्वर निर्वाचन मंडली रे देखा मिली। आज दिन में प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक नाम रे विजु जनता दल गठन कर 27तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में आज राज्य रे समस्त निर्वाचन मंडली रे बीजेडी पालन करुछि प्रतिष्ठा दिवस। मात्र बालेश्वर जिला जलेश्वर रे बीजेडी जे दुई फाड़ एथिरु प्रमाणित होइछि। राज्यर मंत्री तथा जलेश्वर विधायक अश्विनी पात्रों द्वारा रायराम चंद्रपुर स्थित कुंज मेला पड़िया रे जलेश्वर निर्वाचन मंडली स्तरीय प्रतिष्ठा दिवस पालन कर जाउतबा बेले जलेश्वर ब्लॉक बड़ बजार छक निकट टाउन हॉल पड़िया रे पूर्वतन ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा समिति सभ्य ब्रजमोहन प्रधान नेतृत्व रे हजार हजार बीजेडी कर्मी जगदेई समांतराल भावे प्रतिष्ठा दिवस परिवर्ते संकल्प समावेश करी शक्ति प्रदर्शन करिसेंते। फलरे आगामी 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व पदाकु आसीछि जलेश्वर बीजेडी रो गोष्ठी कंदल। एहाकु नै दल मध्यरे कंपन सृष्टि होइछि। आसंता 2024 साधारण निर्वाचन में जलेश्वर बीजेडी मध्य धामनगर उपनिर्वाचन भली परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली चा खटी रे झड़ सृष्टि करिछि। पर्यटन और अबकारी मंत्री तथा जलेश्वर विधायक कतिपय लोकंक कथारे मूल बीजेडी रो कर्मकर्ता उपेक्षा करुछंती बोली बिजु छात्र जनता सभापति कालीचरण दास अभियोग करुछंती। कालीचरण दास जलेश्वर देखु ए पवित्र प्रतिष्ठा दिवस रे जो माने ए दलटा को माने एकछत्रवाद करी रखिछंती जो नेतृत्व माने से नेतृत्व को परिवर्तन करिया पई आज जलेश्वर आमे संकल्प नेलु एवं आमे जणे जणे बिजु जनता दल कर्मी हिसाब रे आमे ए संकल्प नै कि जाउछु जे आगामी दिन रे जो बेविचारी जो पिसीखुर जो लोकल नेता जी हे जेंती जे नवीन को आदर्श मानु नांती किबा बिजु पट्टनायक को आदर्श तांको भितरे नाही से मानको आमे परिवर्तन करिया पई आमे आज एकत्रित होचु एवं संकल्प नैचु जलेश्वर मापी नेतृत्व परिवर्तन करिबु। देखु नवीन पट्टनायक भरोसा करते मात्र से जनता जो भरोसा करते से जनता भरोसा रखिपारे ना जनता सहित प्रतारणा कले जनता सहित छलना कले जनता को ठकीचन तेणु से परिवर्तन हेबे आगामी दिन में से नेतृत्व को कहीं पचारे आपण मैंने आज जानीपे दुई जगार दुईटा मीटिंग हो परिस्थिति देखी जेते जी अहंकार पहाड़ उपरे छिड़ा होता है तलू को देखा जाए मात्र तले जिते बड़े तलू जिते धसी जाए से पहाड़ भी भांगी जाए तेणु ये अहंकार पहाड़ उपरे बसी अहंकारी मानक माध्यम जन दूसरी आगामी दिन में परिस्थिति गुरुत्वर परिवर्तन सुनिश्चित। तेणु जलेश्वर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे नूतन नेतृत्व पाई आयोजित समावेश रे बीजेडी कर्मी माने एकजुट होइछन्ते। प्राय 2000 ऊर्ध्व बीजेडी कर्मी को नहीं समिति सभ्य ब्रजमोहन प्रधान संकल्प दिवस पालन करिछन्ते, जहार प्रभाव 2024 निर्वाचन रे देखा जिवो बोली बीजेडी कर्मी माने कहिछन्ते। बीजेडी दल गठन रे आमे प्रथम रु रही अछु। दल जदि मो कथा विचार न करे बाध्य होई स्वाधीन भावे छिड़ा हेबी एवं जीतिबे बोली कहिछन्ते ब्रजमोहन प्रधान। शुणु मु श्री ब्रजमोहन प्रधान जलेश्वर ब्लॉक पूर्वतन उपाध्यक्ष आमे दिने जनता दल पर सब प्रकार आशा आकांक्षा किसी स्वार्थ को आक्षेप न करी आमे जलेश्वर स्वर्गत गौरव दास आज नहांती आमे बिजु जनता दल तैयारी करथिले एवं आज पर्यंत जलेश्वर बिजु जनता दल को तैयारी करने संग्राम आज पर्यंत जारी अछि। आज प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे प्रतिष्ठा दिवस रे आज आम संकल्प समावेश जो आह्वान कर यार आभिमुख्य होची आज जलेश्वर जो दुर्बल नेतृत्व अच्छे आम दृढ़ नेतृत्व तैयारी करूँ। आज जलेश्वर विकास जो पछरे अच्छे आगामी दिन में जनसाधारण को नहीं आम केमी विकास कर
କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେବା। ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କଥାରେ ହେଇଥାଉ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥାରେ ହେଇଥାଉ, ହସ୍ପିଟାଲ କଥାରେ ହେଇଥାଉ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଜି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛନ୍ତି, ଜଳେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଡ଼ିଚ୍ୟୁତ କରିବା, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଲୋକେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି ଆଉ ଥିବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି। ଯଦି ନବୀନ ଦଳ ଯଦି ମୋ କଥା ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ସହମତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ତାହାକୁ ହରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେ ଆସୁଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଜଳେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ ଠକାମି ଆମ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଠକାମି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ଠକଉଛି, କାହିଁକି ଠକେଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷର ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 7-8 ଜଣ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ଅତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ମାଟିଟାକୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ମାଟିଟାକୁ ହାହାକାର କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ 2024 କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା କଣ କରିବେ? ଟିକେଟ୍ ସାଥ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ଯାହାନ୍ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ମୌଡ଼ମାଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ସେ କରାଇବେ। ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଥା ଆମକୁ କରାଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ କିଛି କୁଚକ୍ର ନେତା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର 2-2ଟି ସମାବେଶ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବିନା କ୍ଷମତାର ଆମ ପରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷମତା ଥିବା ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀର ପାଣି ଆଜି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ 4 ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରକମିଟି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ସମାବେଶ ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିলীପ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କିଏ କେଉଁଠି ପାଳନ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଖବର ନାହିଁ। ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମାବେଶରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିলীପ ସାମଲ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନସ ଜେନା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏହି ଆରଆରପୁର କୁଞ୍ଜ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଗଣଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜମାଳପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳସାହି ଏଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଆସିଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତପୋବନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ତାପରେ ସମାବେଶ ହେବ ଏବଂ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। এই মিশ্রণরে আমার গড়সাই বালিয়াপাড় সরপঞ্চ ধ্রুবজ্যোতি গিরি এবং দিলটু বাবু এই যে সুগর তাঁর স্ত্রী যে অনেক মধুমিতা যা হোক সুগর পিএস মেম্বর এবং অশোক পরিড়া যে বিজেপির লে কোটসাই পঞ্চায়েত সে সমস্ত সহিত আজ জয়েন করবে। ইয়ে হচ্ছে আজ দিনর কার্যক্রম। সমান্তরাল ভাবে জলেশ্বরের মধ্যে এক বৈঠক হচ্ছে। ମୁଁ
ଭାବି ପାରୁନି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଛି ସେଟାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ନା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଘୁ ନା ଦଳର ପତାକା ତ ତାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏନି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ ସମୟ କହିବ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେ କଥା ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହା କରାଯିବା କଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାରାଲ ବୋଲି ଭାବୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆଉ ଆମ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ନେତାକର୍ମୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁନି ନେତାକର୍ମୀ ଥିବେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦଳର ସଂଗଠନ ବା ଏ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି 37 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଳର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମର କୋର୍ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇ ଏ ଆରଆରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଗୌର ବାବୁଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ 35 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଏଠି 2000 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସକାଳୁ 9ଟାରେ ଆମର ଗଣଦୌଡ଼ ଜଳେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଜି ସମାବେଶ ଅଛି 12ଟା ବେଳେ ଏଠି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉଛି ସେଟା କୌଣସି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ତ ଲାଗିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ବା କାହାର କିଏ କ'ଣ ଫଟୋ ଲଗେଇବ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ସେଟା ଦଳର କୌଣସି ଇଏ ନୁହେଁ ଦଳର ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଭାପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଆମ ଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆଜି ଆରଆରପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଆମ ଦଳର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଭୋଟର ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ହଁ ଥାଇପାରେ ବିଜେଡି ଭୋଟର ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କରାଯାଉଛି ସେଟା କୌଣସି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି 3 ମାସ ତଳେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଟା ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବା ସେଟା ଆମର କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଫରକ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ କେହି ଟିକେ ଚୁପ୍ କି ବସିବେନି ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା।